life will always be easy or that we will never face problems. It means believing in ourselves. Stay hopeful and find solutions. Instead of give up, a positive attitude helps us become a stronger, happier and more successful in life. Yeah, the student as a student we face all exams, competitions and challenges. As a students, we face all exams, competitions and challenges. Sometimes we may fail, but failure is not too late. But failure is not too late. Every failure is a chance to learn, improve and come back stronger. We will keep the positive mindset and keep the positive mindset. We will have the courage to keep trying to until we success. I would like to end my speech with a beautiful quote by Bernard Windsor. I would like to end my speech with a quote by Bernard Windsor. Change your thought and change your world. So let's us choose. So let's us choose that. So let's us choose. Remember, a positive mindset creates a positive world. Thank you and have a wonderful day. Correspondence sir, principal ma'am, teachers and my dear friends. Today I am going to speak about the power of positive thinking. தூய எண்ணங்கள் வாழ்க்கையை உயர்த்தும். It means believing in ourselves. Even during difficult times, lifeல problem வருவது normal. But நம்மளோட attitude தான் நம்மளோட future-ஐ decide பண்ணும். If we think என்னால முடியாது, automatically we lose confidence. But if we think நான் முயற்சி செய்வேன், கண்டிப்பாக சாதிப்பேன். Our mind becomes stronger. Positive thinking gives us courage, confidence and energy. It helps us face failure. Without failure is not the end. It is just a stepping stone to success. For example, Dr. APJ Abdul Kalam faced many struggles in life, but he never thought negatively. His confidence, hard work and a positive mindset made him the mystery man of India. Students, positive thinking very important. During exams, many students feel fear and tension. Positive thinking, there is a beautiful guide. Positive thinking will let you do. Positive thinking will let you do everything. So friends, always let you think positively, speak positively and act positively. Thank you. Good morning everyone. My name is Hafsa. Today I stand before you to discuss a topic on the power of positive thinking. Positive thinking is looking at the bright side of life, helps us face challenges, courage and hope. Positive mind finds solutions instead of problems. It gives confidence to achieve our dreams. Positive thinkers spread happiness wherever they go. They turn failures into the reasons for success. Positive thoughts improve our health and mood. They also make our relationships better.
Let's become Easter limiting positively. Even small positive changes can bring big results. Remember, our thoughts shape our reality. So always choose hope over fear. Thank you. Thank you for listening. Stay bright and shining. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning to all. Today I am going to speak about impact of food waste. Food is just something we eat. A blessing from Allah and result of our hard work. Precious water, time, money. Yet many of us waste food without realizing its value. Allah says in the Quran, Surah Araf 7 is the third word, eat and drink but don't waste. This beautiful verse reminds us that wasting food is something Allah dislikes. Millions of people around the world sleeping with empty stomach with tons of food thrown away from home, hotels, celebrations. Waste food is not only increase hunger but also harms our environment. Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam also taught us to respect food. He said, when one of drops a morsel of food, let him remove any dirt from it and eat it, not leave for Satan. Sahih Muslim. This hadith teaches that the even small piece of food should not be wasted. All make difference by taking only food we can finish, using leftover wisely and sharing the extra food with those in need. Remember, every grain of rice is a blessing. Saving food means save life. Let us all make pledge today. I will respect food. I will don't waste food. I will build a better future. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. நான் 6ஆம் வகுப்பு படிக்கிறேன். மதிப்பிற்குரிய அவையோர் அனைவருக்கும் என் அன்பான வணக்கம். விதை ஒன்று தூயதானால் அந்த விளையும் கனியும் சுவையானதாகும். எந்த ஒன்று தூயதானால் மனித வாழ்க்கை என்றும் உயர்வானதாகும். இன்று நான் உங்கள் முன் தூய எண்ணமே வாழ்க்கையை உயர்த்தும் என்ற தலைப்பில் உரையாடுவதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். பதவியும் பணமும் வெளியில் காட்டும், மனதின் தூய்மையே உயர்வை கூட்டும். பொறாமை, கோபம், இருளை பரப்பும், நல்ல சிந்தனை மட்டுமே ஒளியை திறப்பும். நண்பர்களே, மனம் போல் வாழ்க்கை என்று ஒரு பொன்மொழி உண்டு. நம் வாழ்க்கை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று வெளியே இருக்கும் மனிதர்களோ அல்லது சூழ்நிலைகளோ தீர்மானிப்பதல்ல, நம் மனதிற்குள் ஓடும் எண்ணங்களே தீர்மானிக்கின்றன. ஒரு கட்டடத்திற்கு அடித்தளம் எவ்வளவு முக்கியமோ அவ்வளவு முக்கியம் நம்முடைய வாழ்வின் எண்ணங்கள். நாம் ஏன் எண்ணங்களை தூய்மையாக வைத்திருக்க வேண்டும்? சொல்கிறேன் கேளுங்கள். ஒரு நல்ல விதைதான் சுவையான கனிகளை தரும் மரமாக வளரும். அதுபோல நம் மனதில் தோன்றும் தூய எண்ணமோ சிறந்த செயல்கள் மட்டுமே ஒரு மனிதனை அடுத்த கட்டத்திற்கு உயர்த்தும். பேராசை, பொறாமை, கோபம் போன்ற தீய எண்ணங்கள் நம் மன அமைதியை கெடுத்து நம்முடைய ஆற்றலை வீணடித்துவிடும். அதே நேரம் அன்பு, கருணை, நன்றியுணர்வு போன்ற தூய எண்ணங்கள் நமக்கு தெளிவான சிந்தனையையும் எதையும் சாதிக்கும் உன்னத தைரியத்தையும் தரும். நெஞ்சை வஞ்சமின்றி வாழ்பவனின் நிலை கூட பிறருக்கு நன்மை செய்யும். தூய்மை உள்ளவனை இறைநிலைக்கு உயர்த்தும். மனதில் தூய்மை உள்ளவரிடம் எப்பொருளும் ஒரு நேர்மறை ஆற்றல் இருக்கும். அவர்கள் செல்லும் இடமெல்லாம் மகிழ்ச்சியை பரப்புவார்கள். நம் உலகம் பொதுமறை தந்த திருவள்ளுவர் அழகாக கூறுவார், மனது கண் மாசிலன் ஆதலால் தரன் ஆகுல நீரப்பின. அதாவது மனதில் குற்றமில்லாமல் இருப்பதுதான் மிக சிறந்த அறம், வாழ்க்கையை உயர்த்தும் உன்னத வழி. வெற்றி என்பது பணத்திலேயோ அல்லது பதவியிலேயோ மட்டுமல்ல, எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் நேர்மையாகவும் தூய்மையாகவும் இருப்பதே உண்மையான வெற்றி. உள்ள தூய்மை கொண்டதென்றால் உயர்வு உன்னை தேடி வரும். கள்ளம் கபடம் பண்றதென்றால் என்றும் கவலை உன்னை விடும். அன்பை மட்டும் விதைத்துவிடு, பிறர் துன்பம் கண்டு உருகிவிடு. அன்பை கோபம் மறந்துவிடு, நல்ல வழி உன்னன் நடைத்தோடு. எண்ணம் உங்கள் உந்தன் விடை, அது எழுதும் உந்தன் வாழ்க்கை கதை. கிண்ணம் நெஞ்சில் கொண்டதென்றால் உலகில் உன்னை தீர்க்கும் உலகில் ஏதும் இல்லை. சிந்தனை தூய்மையாகட்டும், உடல் சிகரம் உனக்கு வசப்படட்டும். வந்தனை செய்வோம் நல்வழிக்கே என்று வாழ்வு உயரும் நல்லெண்ணத்திற்கே. நண்பர்களே, கரை பிடித்த கண்ணாடியில் முகம் பார்க்க முடியாது. அதுபோல தீய எண்ணங்கள் கொண்ட மனதில் உயர்வு இருக்காது. தினமும் காலை எழும்போது தூய எண்ணத்தோடு நேர்மறையான சிந்தனைகளை விதைப்போம். என்னால் முடியும், என்னால் மற்றவர்களுக்கு நல்லது நடக்கும்
சிந்திப்போம். நம் வாழ்க்கை உயர்வடையும். நன்றி, வணக்கம். பிரதீக்ஷா, 6ஆம் வகுப்பு படிக்கிறேன். இன்று நான் பேசப்போகும் தலைப்பு நேர்மறை எண்ணங்களை வாழ்க்கையை உயர்த்தும். நம் வாழ்க்கையில் பல சவால்களையும் தோல்விகளையும் சந்திக்கிறோம். ஆனால் அந்த நேரத்தில் தன்னம்பிக்கையை இழக்கக்கூடாது. இன்று நான் பேசப்போகும் தலைப்பு நேர்மறை எண்ணங்களை வாழ்க்கையை உயர்த்தும். நம் வாழ்க்கையில் பல சவால்களையும் தோல்விகளையும் சந்திக்கிறோம். ஆனால் அந்த நேரத்தில் தன்னம்பிக்கையை இழக்காமல் என்னால் முடியும் என்று நம்பிக்கையுடன் இருப்பதை நேர்மறை எண்ணமாக்கும். நேர்மறையாக சிந்திப்பவர்கள் எந்த சூழ்நிலையிலும் தன்னம்பிக்கையை இழக்க மாட்டார்கள். அவர்கள் தோல்வியை ஒரு பாடமாக எடுத்துக்கொண்டு மீண்டும் முயற்சி செய்து வெற்றி பெறுவார்கள். நல்ல எண்ணங்கள் நமக்கு நல்ல நண்பர்களையும் நல்ல பழக்கங்களையும் நல்ல எதிர்காலத்தையும் உருவாக்குகின்றன. தினமும் புன்னகையுடன் இருந்து மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்து நல்ல வார்த்தைகளை பேசினால் நம் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். என்ன போல் வாழ்க்கை என்று நம் முன்னோர்கள் கூறுகிறார். எனவே நாம் எப்போதும் நல்லதே நினைப்போம், நல்லதே செய்வோம். நேர்மறை எண்ணங்கள் நம்மை வெற்றி பாதையில் அழைத்துச் செல்லும். இதுடன் என் உரையை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். I am from 6th standard. அறிவின் அகல்விளக்காய் ஒளிரும் நடுவர்களே, கல்வியின் கலங்கரை விளக்கமான ஆசிரியர்களே, என் அன்பு நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பான வணக்கங்கள். எண்ணம் போல் வாழ்வு என்ற பழமொழி நமக்கு எல்லாம் தெரியும். நமது வாழ்க்கையை உயர்த்துவதும் தாழ்த்துவதும் நமது எண்ணங்கள் தான். இன்று எனக்கு கொடுத்த தலைப்பு தூய எண்ணங்களே வாழ்க்கையை உயர்த்தும். قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. நிச்சயமாக எல்லா செயல்களும் எண்ணங்களை பொறுத்தே அமைகின்றன. ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் அவர் எண்ணியது மட்டுமே கிடைக்கும் என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள். ஒரு நிமிடம் உங்கள் கண்களை மூடுங்கள். உலகத்தில் எந்த மனிதனாலும் பார்க்க முடியாத ஒன்று இருக்கிறது. அது என்னன்னு தெரியுமா? எண்ணம். ஆனால் இந்த உலகத்தையே மாற்றக்கூடிய சக்தி அதற்குத்தான் இருக்கிறது. ஒரு மனிதனின் உயரத்தை அவனுடைய செல்வம் தீர்மானிப்பதில்லை, அவனுடைய சிந்தனைகள் தான் தீர்மானிக்கின்றன. ஒரு தீப்பொறி காட்டையே எரிக்க முடியும். அதே போல் ஒரு தீய எண்ணம் நம் வாழ்க்கையை அழிக்க முடியும். ஆனால் ஒரு நல்ல எண்ணம் நம் வாழ்க்கையை மட்டுமல்ல, ஒரு சமூகத்தையே மாற்றக்கூடிய சக்தி கொண்டது. என் கையில ஒரு கதை சொல்லவா? ஒரு தோட்டத்தில் 2 விதைகள் உள்ளன. முதல் விதை சொன்னது, நான் வளர வேண்டும், இந்த உலகிற்கு நிழல் தரும் மரமாக இருக்க வேண்டும். இரண்டாவது விதை சொன்னது, வளர பயமாக இருக்கிறது, மழை வந்தால் நான் என்னாகுவேனோ, காற்றடித்தால் நான் என்னாகுவேனோ. முதல் விதை மண்ணை பிடித்து வெளியே வந்தது. இன்று 1000 பேருக்கு நிழல் தரும் மரமாக இருக்கின்றது. இரண்டாவது விதை வயிற்றிலேயே இருந்தது. ஒரு நாள் ஒரு பறவை வந்து தின்றுவிட்டது. நண்பர்களே, இந்த விதைகளை மாற்றியது மண் அல்ல, எண்ணங்கள் தான். தூயணும் சொல்றேன்னு அதை வளர்ப்பது எப்படி? நல்ல புத்தகம் படித்து, நல்ல நண்பர்களுடன் சேர்ந்து பிறருக்கு உதவி செய்ய வேண்டும். டாக்டர் APJ அப்துல் கலாம் அவர்கள் ஏழ்மையான குடும்பத்தில் பிறந்தவர். ஆனால் அவருடைய தூய எண்ணம், கடின உழைப்பு, நாட்டின் மீது இருந்த அன்பு அவர் இந்தியாவின் குடியரசுத் தலைவராக உயர்த்தியது. விதியை மாற்ற முடியாது என்று பலர் கூறுவார்கள். எண்ணத்தை மாற்ற முடிந்தவனுக்கு விதியையும் மாற்ற முடியும். இன்றைய இளைஞர்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புவது என்னவென்றால், ஸ்ப்ரெட் பாசிட்டிவிட்டி, நாட் நெகட்டிவிட்டி ஆன் சோஷியல் மீடியா. இறுதியாக, பணம் மனிதனை பணக்காரனாக்கலாம், பதவி மனிதனை அதிகாரியாக்கலாம். ஆனால் தூய எண்ணங்கள் மட்டுமே மனிதனை உண்மையான மனிதனாக்கும். கைத்தட்டலால் ஊக்கமளித்த உங்களுக்கும், கவனத்தால் மதிப்பளித்த உங்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றிகள். நன்றி, வணக்கம். நான் 6ஆம் வகுப்பு படிக்கிறேன். மதிப்பிற்குரிய நடுவர் அவர்களே, அன்பிற்குரிய ஆசிரியர்களே மற்றும் என் இனிய நண்பர்களே, அனைவருக்கும் என் அன்பான சலாத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அனைவருக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. ஒரு சிறிய கேள்வியுடன் என் பேச்சை தொடங்க விரும்புகிறேன். ஒரே ஒரு எண்ணம் ஒரு மனிதனின் வாழ்க்கையை மாற்றுமா? ஆம், நிச்சயமாக மாற்றும். ஏனெனில் எண்ணம்
அதுபோல் வாழ்க்கை என்று நம் முன்னோர்கள் கூறுகின்றனர். நம் எண்ணங்கள் நம் சொற்களாக மாறுகின்றது, சொற்கள் செயல்களாக மாறுகின்றது, நம் செயல்கள் நம் பழக்கங்களாக மாறுகின்றது, நம் பழக்கமே நம் வாழ்க்கையை உருவாக்குகின்றது. என் இனிய நண்பர்களே, ஒரு சிறிய நிகழ்வை சொல்ல விரும்புகிறேன். ஒரு சிறுவன் தினமும் பள்ளிக்கு செல்லும் வழியில் ஒரு வயதான தாத்தாவுக்கு சாலை கழுவ உதவி செய்தார். ஒரு நாள் ஆசிரியர் கேட்டார், நீ ஏன் தினமும் இப்படி செய்கிறாய்? அதற்கு அந்த சிறுவன் சிரித்து கொண்டு, என்னால் முடிந்த ஒரு நல்ல செயலை செய்கிறேன் என்றான். அந்த சிறுவனிடம் பணம் இல்லை, அதிகாரம் இல்லை, ஆனால் தூய மனமும் நல்ல எண்ணமும் இருந்தது. அந்த நல்ல எண்ணம் தான் அவனை உயர்ந்த மனிதனாக மாற்றியது. அன்புடையவர்களே, அன்பு, கருணை, நேர்மை, ஒழுக்கம், பிறருக்கு உதவும் மனப்பான்மை, இவையெல்லாம் நல்ல எண்ணங்கள். இத்தகைய நல்ல எண்ணங்கள் நம் வீட்டை மகிழ்ச்சியாகவும், பள்ளியை சிறப்பாகவும், நாட்டை வளமையாகவும் மாற்றுகிறது. நம் அனைவருக்கும் போற்றும் டாக்டர் APJ அப்துல் கலாம் அவர்கள் கூறுகின்றனர், கனவு என்பது தூங்கும் போது வருவதல்ல, உங்களை தூங்க விடாமல் செய்வது உண்மையான கனவு. அந்த கனவை நனைவாக்கும் சக்தி நல்ல எண்ணங்களிலும் நல்ல செயல்களிலும் இருக்கின்றது. திருவள்ளுவர் கூறுகிறார், மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆறுதல், அகத்திரன் ஆகுலன் ஈரத்திறன். இதன் பொருள், நம் மனதில் கெட்ட எண்ணங்கள் இல்லாமல் தூய மனத்துடன் வாழ்வதே மிகச் சிறந்த அறமாகும். நண்பர்களே, இன்று நாம் நல்ல எண்ணத்தை விதைத்தால் நாளை அது ஒரு நல்ல செயலாக மாறும். அந்த நல்ல செயல் நல்ல பழக்கமாக மாறும். அந்த நல்ல பழக்கமே நம்மை உயர்ந்த மனிதனாக மாற்றும். எனவே போராமையை விட்டுவிடுவோம், கோபத்தை குறைத்துக் கொள்வோம், உதவும் மனதை வளர்வோம், நம் மனதில் நல்ல எண்ணத்தை விதைப்போம். ஒரு அழகான மேற்கோளுடன் என் பேச்சை நிறைவு செய்கிறேன். மனதை வென்றவன் வாழ்க்கையை வெல்வான். தூய எண்ணத்தை விதைத்தவன் நிச்சயமாக உயர்ந்த வாழ்க்கையை அறுவடை செய்வான். நாம் நல்லதை நினைப்போம், நல்லதை பேசுவோம், நல்லதை செய்வோம். நாம் வாழ்க்கையில் நிச்சயமாக உயர்வோம். நன்றி, வணக்கம். My name is Harisa. Today I will speak on the power of positive things. Positive things means hope and courage. It makes us strong in life. Positive people spread happiness. It helps to face problems. Negative brings failure and fear. Positive mind builds confidence. It improves our health. Having a positive mindset can transform your life in amazing way. When you think positively, you are more likely to feel confident, motivated, and inspired. Positive thinking helps on solutions rather than causing problem, and it gives you the courage and take risk and pursue your dream. In fact, the idea that your mental attitude can change your world almost seems too good to be true. I can assure you, however, that I have experienced and witnessed the good and the positive life that having positive mindset can bring. Motivate for your success. Start your day with positive. Positive is the key of success. One small story. Once there was a frog who tried to go to the top of mountain. I want to go to the top of mountain. One frog said it's impossible because he was too small and it's difficult. Another frog said, You not climb the mountain. You die before you reach half of the mountain. And the frog climbed to the mountain and reached the top of mountain. The frog is only think positive and climb the top of mountain. Thank you.